Welcome all my dear people of the 6th grade primary school. That's our time for science, and today we'll start our first revision this semester to have a very important review and a very important collection of questions that we have studied this semester. ان شاء الله النهارده هنبدا اول مراجعه لينا عن اول او عن كل درسناه الترم الاول. يا ريت كده يكون في نجهز some papers and some pen or pencil, or if you can record this episode because it contains very important questions that you have studied this semester. So let's start with the first question that says give reason question. I know that give reason question is not an easy question at all time, but you must revise this type of questions and you must practice. لازم امارس السؤال ده كتير قوي ولازم اتدرب عليه كتير جدا عشان اقدر احقق فيه سكورز عالي او نقط كويسه قوي او اكون متدرب عليه في الامتحانات. فبليز ما فيش حاجه اسمها سؤال بنخاف منه او سؤال ما بنحبوش او سؤال صعب شويه. بليز يعني more practice makes more perfect. دايما لما اتدرب كتير ده بيؤدي للاتقان اكتر. So let's start with the first give reason that says the mass of an object on the earth's surface is the same as on the moon surface. هنا بيقول لي الماس بتاعت اي جسم، كتلة اي جسم على الارض او على سطح الارض بتساوي نفس الكتلة عند المون. طب ليه؟ لان احنا درسنا موضوع مهم قوي في الماس ان الماس doesn't change because mass doesn't change by changing the place, or mass doesn't change from place to place. Again, the mass of an object on the earth's surface is the same as on the moon surface. Why? Or give reason. Because mass doesn't change from place to place. Because mass doesn't change from place to place. Another question that says objects fall downward to the earth. Objects fall downward to the earth. Imagine that you are holding a pen, you are holding anything, and you leave it. What happened? It will fall down to the earth. Why? Why anything when I leave it, it will fall down to the earth? Because or due to the gravity or the weight of the body. So the answer will be that due to the gravity or the weight of the body that attracts all things to the earth. ممكن كمان اقول له هنا because weight is the gravitational force that attracts anything to the earth or due to the gravity. Again, the question says objects fall down to the earth due to the gravity. Another question that says the force of moon's gravity is lesser than the earth's gravity. The force of moon's gravity is lesser than the earth's gravity. هنا بيقول لي الجاذبية عند القمر اقل من جاذبيه الارض. ناخد بالنا كتير قوي بنقع في الغلطه ديت ان الناس تفتكر ان عند المون there is no gravity. لا طبعا غلط جدا. On the moon there is a gravity but it's less than the gravity of the earth. يبقى ناخد بالنا كويس قوي عند المون او on the surface of the moon there is a gravity. في جاذبيه، لكن اللي يقول لي مفيش جاذبيه لا طبعا غلط جدا. لكن الجاذبيه هناك اقل من الارض. طب ليه؟ because the moon is smaller than the earth. لان المون اصغر من الارض، واحنا درسنا ان كل ما البادي increase in mass it will increase in gravity او it will increase in weight. يبقى كل ما الجسم ده يزيد في الكتله بتاعته هتزيد الجرافيتي او الجاذبيه بتاعته. عشان كده الارث عندها جرافيتي اكتر من المون، وعشان كده كمان جوبيتر اكبر كوكب عنده جرافيتي more than the earth and more than the all planets. عنده اكبر جاذبيه في الكواكب كلها. طب ليه؟ لان عنده more mass او هو the most mass in the all planets. Another question that says double glazed windows are used in cold countries. Double glazed windows are used in cold countries. ليه بستخدم زجاج او شباك مزدوج الطبقات في الدول البارده جدا زي الشباك ده كده بالظبط؟ تاني كده بيقول لي double glazed windows are used in cold countries. هقدر اقول because the air between the two sheets of glass is a bad conductor of heat that prevents leakage of heat. وده بيمنع تسرب الحرارة. يبقى هنا كده عندي 3 bad conductors أو 3 insulators، 3 مواد عازلة للحرارة، هما ال 2 glass sheets وكمان ال air between them. يبقى أقدر أقول إن عندي air between 2 glass sheets and all of them are bad conductors of heat that prevents leakage of heat. وده بيمنع leakage of heat أو تسرب الحرارة. Another question that says spaces are left between railway tracks. Spaces بنشوفها كتير قوي، حتى كمان بنشوفها on the framework of bridge على جسم الكوبري او على بنشوف مسافات ما بين قضبان السكك الحديديه. طب ليه بنسيب مسافات كده؟ هقول له
to avoid bending or buckling that cause accident. او ممكن اقول له كمان because by heat railway expand. احنا عرفنا كده ان بالحراره كل المواد تقريبا بيحصل لها expand، بيحصل لها تمدد. and twist that results in train accident، وده بيسبب حوادث للقطارات. يبقى عشان نمنع البندنج او الانحناء او التويستنج، وبالتالي اسيب مسافه ان يقدر الريلوي تراك يحصل فيه expand بحريه تامه. يبقى عشان كده اقدر امنع twisting or bending or buckling that prevent accident. طب واحد يقول لي ممكن اقول بس to prevent accidents. اوكي اتس اوكي ما دام انت فاهم. احنا بنقبل قوي الطالب الكرييتيف اللي يكون فاهم الاجابه مش حافظ. بليز دايما في give reason of what happened او what's meant by. بنحب الاجابه تبقى your own answer، اجابتك انت الشخصيه from your own mind، من تفكيرك انت الشخصي او من يعني عقلك انت شخصيا. احنا مش عايزين اجابه استنباط او اجابه تكون حافظها اكتر ما تكون اجابه انت بتقدر تكتبها باسلوبك انت الشخصي. اقدر اقول له because by heat railways expands and twists that results in train accident. Another question or another type of question that says write the scientific term, and in this question I advise you please read the question carefully, especially the first word or the first word. دايما في سؤال scientific term دوت بنصحك نصيحه مهمه جدا. الكي وورد مفتاح الحل غالبا بيكون اول كلمه او اول كلمتين. مثلا لو قال لي the system that consists of 31 pairs of nerves او 31 nerves. طب هنا بيطلب مني system، يبقى اكيد هتكلم عن system. the organ that is responsible for balance، هنا بيقول لي عضو مسؤول عن البالانس. لو قال لي مثلا device used to measure temperature of the human body، هنا بيقول لي device، يبقى اكيد هتكلم عن جهاز. فناخد بالنا هو بيطلب مني system ولا device ولا organ ولا cell ولا type of cells ولا ايه بالظبط. فبليز نركز قوي scientific term في اول كلمه او اول كلمتين، the first word or the first two words. The first question says it contains the center of thinking and memory and controlling the voluntary movement of the body. هنا بيقول لي هو بيحتوي على مراكز التفكير والذاكره، وكمان بيتحكم في الفولونتري موفمنت اوف ذا بودي، الافعال الاراديه في الجسم. طبعا ده اورجان مهم جدا او بارت مهم جدا في البرين. سوري، هو اكيد هيكون cerebral hemisphere او cerebrum، ممكن نسميه cerebrum او cerebral hemisphere، cerebral hemisphere او cerebrum. Another question that says it maintains the balance of the body during movement. It maintains the balance of the body during movement. هو بيحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة. طيب مين هو دوت؟ شور هيكون هو cerebellum. ناخد بالنا فرق كبير قوي بين cerebrum cerebrum بارت كبير في البرين، وهو عباره عن تو هيمسفير، نصفان كرويان، يعني هو مش بارت واحد بس، هو بارتين، وفي بينهم كونفوليوشنز او بينهم فولدز ثنايات او انحناءات، وكمان بينهم كونكشنز توصيل. وده مسؤول عن 3 فانكشنز في جسمنا، هم الثينكينج والميموري والسنس اورجانز وكمان فولونتري موفمنت. هو ده سيربرم. لكن سيربيلم اللي هو بنسميه المخيخ بقى، ده المسؤول عن حاجه واحده بس اللي هي balance of the body during motion، حركه او توازن الجسم اثناء الحركه، or balance of the body at all، توازن الجسم على الاطلاق. وقلنا بيأثر عليه 4 حاجات، هم الدراجز المخدرات، alcoholic drinks المشروبات الكحوليه، insufficient sleeping عدم النوم الكامل، او hitting with a strong thing انك تتضرب بشيء جامد على السيربيلم وهو موجود at the back area of the brain، فطبعا ده ممكن يفقد الشخص التوازن. عشان كده بنقول please during jogging اثناء هزارنا مع بعض او اثناء لعبنا مع بعض يا ريت ما يكونش فيه violent actions خالص، اي افعال فيها عنف، لان ده ممكن يؤدي لمشاكل بعد كده او يؤدي لاصابات لا قدر الله. فبليز يعني لما يكون في jogging او playing وقت تسالي كده او وقت مرح او بنهزر او نلعب مع بعض، نلعب بس without violence، بدون عنف على الاطلاق. Another question that says linked to the brain through the spinal cord and it's responsible for involuntary actions. linked to the brain
through the spinal cord and it is responsible for involuntary action. هو هنا بيقول لي ده جزء متصل بالبرين عن طريق spinal cord، وكمان هو مسؤول عن involuntary actions الافعال اللا اراديه. طب مين المسؤول عن الافعال اللا اراديه؟ هو عضو واحد مهم جدا، هو ميدالا اوبلونجادا. ميدالا اوبلونجادا او النخاع المستطيل او جذع المخ. ميدالا اوبلونجادا linked to the brain through the spinal cord and it's responsible for involuntary actions. It will be the medulla oblongata. Another question that says they are the nerves which emerges from the central nervous system. هي الأعصاب اللي بتخرج من السنترال نيرفس سيستم. ناخد بالنا هنا عشان كتير قوي ممكن يتسرع ويغلط يقول لي سباينال نيرفس أو كرانيال نيرفس، لكن هنا أنا بقصد بيها الأعصاب كلها اللي خارجة من السنترال نيرفس سيستم. طب نفتكر مع بعض كده هو مين هو سنترال نيرفس سيستم؟ سنترال نيرفس سيستم هما تو مين بارتس، البرين او المخ والسباينال كورد او زي ما سميناه الجهاز المخي زي ما يعني اصطلحنا عليه كده اثناء الدراسه. البرين بتاعنا ده البارتس بتاعته سيريبرام، سيريبيلم، ميدالا اوبلونجادا، وده سباينال كورد. اوكي يا ريت نشوف الرسمه مع بعض. البرين بتاعنا وده سباينال كورد. لا نشوف الرسمه. تمام. طيب في نيرفز، في اعصاب خارجه من البرين وفي اعصاب خارجه من السباينال كورد. اوكي يعني في اعصاب خارجه من هنا كده من البرين، في اعصاب خارجه من السباينال كورد. اوكي طب الاعصاب اللي خارجه من البرين ديت سميناها cranial nervous، وعرفنا ليه cranial؟ لان كلمه cranial يعني جمجمه او cranium، يبقى اعصاب مخيه لانها خارجه داخل الجمجمه، يعني هي خارجه من البرين لجوه الجمجمه، ودول سميناهم spinal nervous اعصاب شوكيه عشان خارجه من spinal cord. طب الاثنين مع بعض هنسميهم ايه؟ هنسميهم peripheral nervous system او PNS. فاكرين الاختصار دوت؟ كنا سميناهم PNS او peripheral، الاثنين دول سميناهم مع بعض peripheral nervous system او الجهاز العصبي الطرفي. peripheral nervous system الجهاز العصبي الطرفي او الاعصاب بتاعتنا كلها. يبقى تاني كده لما يقول لي مين هي النيرفز اللي خارجه كلها سواء كانت من البرين او سباينال كورد او اللي خارجه من السنترال نيرفس سيستم، هتكون هي peripheral nervous system او الجهاز العصبي الطرفي. Another question that says they are 12 pairs of nerves emerge from the brain. They are 12 pairs of nerves which emerge from the brain. هم 12 زوج من الاعصاب خارجين من البرين. افكركم تاني هم 12 pairs او 24 nerves، يعني هم 12 زوج من الاعصاب او 24 عصب. ناخد بالنا كويس قوي، هو بيقول لي pairs ولا nerves بس؟ طب هم مين؟ اكيد هم cranial nerves الاعصاب المخيه او الاعصاب اللي خارجه من البرين، خارجه من البرين ورايحه للسنس اورجانز اعضاء الحواس كلها داخل الجمجمة، عشان كده بنسميها cranial nervous او الاعصاب المخية. Another question that says they are 31 pairs of nerves emerge from the spinal cord. They are 31 of pairs of nerves emerge from the spinal cord. من اسمها كده خارجة من spinal cord، يبقى اكيد هتكون هي spinal nervous او الاعصاب الشوكية. They are There are 31 pairs of nerves emerge from the spinal cord. Sure, it will be the spinal nerves أو الأعصاب الشوكية. An object whose mass on Earth equal to 6 kg. Calculate its weight on both surface of the Earth and on the moon. اتدربنا كتير قوي في اول الترم ده ازاي نحل مسائل الماس والويت. يمكن مع مس هبه قبل كده كانت اتدربنا معاها كتير ازاي نحل مسائل الماس والويت. طبعا مسائل الماس والويت بتخضع كلها لتو لوز، قانونين سهلين جدا جدا، ويمكن اتدربنا عليهم كتير قوي قبل كده حتى السنين اللي فاتت في الحلقات القديمه ازاي نحل مسائل الماس والويت بطريقه سهله جدا. لو انت بس كتبت التو ساكريد تراينجلز المثلثين السحريين بتوعنا ازاي نحل بيهم مسائل الماس والويت. طب نفتكر مع بعض ازاي نحل اي مساله ماس ويت. اول خطوه هكتب او هفكر نفسي كده بالتو ساكريد تراينجل. اول ساكريد تراينجل بيقول لي او بيناقش معايا فكره ان انت لو عندك ويت ممكن تجيب منه ماس، او لو ماس ممكن تجيب منها ويت. طبعا الويت دايما بيكون ويت اون ذا ايرث، ويت عشان كده كتبت تحتها اي. هنا ما اقصدش وي يعني نحن او احنا يعني بالانجلش، لكن اقصد بيها ويت اون ذا ايرث equal mass by 10.
طب لو انا عايز الويت هيبقى الماس باي 10. دايما قلنا ان حاجه انا عايزها احط عليها القلم، احط عليها صباعي. طب لو عايز الماس هيبقى ويت اون ايرث ديفايد 10. ده الفيرست تراينجل. التراينجل التاني ويت اون ايرث برضو فوق، دايما ويت اون ذا ايرث فوق لان هو اعلى قيمه. ويت اون ذا مون تحت هنا وهنا باي 6. طب لو عايز ويت اون ذا مون حط القلم عليها equal weight on the earth divide 6. weight on earth equal weight on the moon by 6. طيب بعد كده الخطوه الثانيه بعد ما كتبت التو سيكند تراينجل ان انا اصفي المساله. هو بيقول لي an object whose mass on the earth equal to 6 كيلوغرام. اداني الماس equal to 6 كيلوغرام. طيب طلبه كتير قالوا لي يا مستر اكتب ماس تحتها ايرث او مون. لا ما يفرقش خالص معايا لان اوريدي الماس doesn't change. مطلوب مني احسب calculate the weight on both surface of the earth and on the moon. عايز احسب weight عند الايرث معرفش كام، weight عند المون برضو معرفش كام. طب نشتغل ازاي؟ اول خطوه انا مطلوب مني اكون عارف انا عندي ايه هي الجيفن الموجوده عندي، المعطيات الموجوده عندي. انا عندي ماس بس. اوكي طب الماس موجوده فين؟ في الرول ده. يبقى هستخدم ده ولا ده؟ شور انا سامع كل الناس بيقولوا لي طبعا الرول ده. انا عندي ماس وهجيب منها weight on the earth. يبقى weight on the earth اول مطلوب weight on the earth ده انا عايز اجيبه هخبيه بالقلم كده. weight on the earth equal mass by 10. mass by 10 so it will be 6 by 10 equal 60 what؟ 60 نيوتن. ناخد بالنا كويس قوي الماس must be measured by نيوتن، لازم اقيسها دايما بالنيوتن. اوكي طب عايز اجيب weight on the moon. weight on the moon equal هنا هجيبها من الرول دوت weight on the earth divide 6. weight on the earth divide 6. انا عايز weight on the moon قلم عليها weight on the earth divide 6 so it will be 60 divide 6 equal 10. 10 وات؟ again 10 نيوتن. طب ليه نيوتن؟ دايما اي ويت بقيسه بالنيوتن، اي ويت بقيسه بالنيوتن. بالطريقه ديت اقدر احل اي مساله ماس او ويت بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. بس الفكره تكون بس حافظ كويس قوي او عارف التو لوز او التو سيكريت تراينجلز اوف ماس اند ويت. او الرول بيناقش معايا او بيخليني اقدر اجيب الويت والماس. الرول الثاني ويت تو ويت وات اون ذا ايرث اند ويت اون ذا مون. يبقى الرول الاول weight and mass. الرول الثاني weight and weight on the earth and weight on the moon. another example تاني برضه بيقول لي ازاي نحل مسائل الماس والويت. if a body weight on the earth is equal 6 نيوتن. هو هنا بيقول لي البادي weight الويت on the earth equal 6 نيوتن. طب انا سامع حد بيقول لي يا مستر انت نسيت تكتب التو سيكريت تراينجل. طبعا اول خطوه عشان احل اي مساله ماس ويت بليز write the two secret triangle عشان ما ننساهمش خالص في كل المسائل. weight on earth mass by 10. السيكريت تراينجل التاني weight on the moon weight on the earth. هنا برضو weight on the earth دايما بيكون فوق. weight on the moon by 6. طيب example بيقول لي if a body of weight on earth equals 6 نيوتن calculate the mass of this body on the earth is on the moon. هو اداني هنا الويت ومطلوب مني الماس عند المون. طبعا بقول لك بليز تكر تخليش حد يضيع خالص. الماس ثابته سواء كانت عند الارث او المون هي دي الماس. اوكي يبقى ما يلعبش معايا كده في يعني في تريكس في البروبلم. يقول لي ماس اون ذا ايرث كانت 30 مثلا. طب الماس عند المون هتكون كام؟ هي برضه 30 because mass doesn't change. الماس ما بتتغيرش. so here I want mass on the moon whatever بقى on the moon on the earth whatever. الماس equal what؟ حط القلم عند الماس equal weight on earth divide 10. weight on earth divide 10 so it will be 60 divide 10 equal 6 وات؟ 6 كيلو جرام. دايما لما بتكلم عن الماس بقول اليونت بتاعتها كيلو جرام حتى لو كانت بالجرام. لو فور اكزامبل انت عندك بروبلم فيها الماس بالجرام بليز يا ريت نحولها. اتفقنا؟ طيب كده اتدربنا على مسائل الماس والويت وقلنا التريكس الموجوده فيها كلها. بليز تيك كير ان الماس doesn't change. الماس on the earth هي ماس on the moon the same value نفس القيمه because mass is a fixed or constant value that doesn't change by changing the place. So now let's move to another type of questions. I'm sure this question is more beloved by you. question ده اكيد كلنا بنحبه جدا لان هو سؤال سهل جدا و interesting قوي.
وممتع جدا كمان. بيقول لي label the following figure، يعني هنا عايز احط البيانات على الشكل. label the following figure واداني example مثلا للupper limb، الاطراف العلويه. letter او number 1 هتكون اكيد هي humerus، number 1 humerus سوري number 1 humerus او عظمه العضد. number 2 هتكون 4 arm bones، ناخد بالنا 4 هنا مش number 4، 4 arm bone معناها عظام الذراع الامامي اللي هي الجزء ده، دي اللي بنسميها 4 arm bone. طبعا ده humerus number 1 وده 4 arm bones. number 3 هتكون hand bones او عظام اليد. again humerus 4 arm bones hand bone. طبعا سؤال الليبلنج اكيد كلنا بنحبه، يمكن ضربنا عليه كتير جدا اثناء امتحانات العملي مع معظم مدرسينا في كل مدارسنا تقريبا. example تاني label the following figure برضو. هنا طبعا ده lower limb الاطراف السفليه. number 1 اكيد هيكون femur bone عظمة الفخذ، femur bone عظمة الفخذ. number 2 shaft bones عظام الساق، number 2 shaft bones. number 3 هتكون foot bones. يبقى هنا بيقول label the following figure. number 1 it will be femur bone. number 2 shaft bone. number 3 foot bone. ناخد بالنا انا هنا بقول shaft bones وفوت bone لان هي فعلا مش عظمه واحده، دي مجموعه عظام. هنا shaft bone دول عظمتين مع بعض مش عظمه واحده بس، لكن femur bone دي عظمه واحده فقط اللي هي عظمه الفخذ. Another example label the following diagram. طبعا ده preparation of oxygen gas تحضير غاز الاكسجين، ودرسناه in details بالتفصيل وازاي نحضر الاكسجين جاز وهي الكيميكالز اللي محتاجينها. طبعا محتاجين مادتين مهمين جدا. اول ماده هي هيدروجين بروكسيد اللي هي ديت الليكويد ده اللي هينزل من الفانل دوت من القمع دوت، ده هنسميه هيدروجين بروكسيد او اكسجين ووتر او ميه الاكسجين. طبعا دي ماده مشهوره جدا في الصيدليات هيدروجين بروكسيد. Number 2 manganese dioxide powder. manganese dioxide powder ده black powder at the bottom of this flask. هنا في black powder وده كان مهم جدا، ليه دور مهم جدا في التفاعل ده، وكان catalyst او عامل حفاز that increase the speed of the chemical reaction without being changed، انه بيزود سرعه التفاعل الكيميائي بدون ما يتغير هو شخصيا. It doesn't change in its quantity and its properties. ما بيتغيرش لا في كميته ولا كمان في خواصه. يعني for example لو هو دخل التفاعل 10 جرام يطلع 10 جرام، دخل التفاعل كان لونه بلاك باودر يطلع بلاك باودر. طب نمبر 3 هتكون ووتر اكيد. نمبر 4 the prepared gas which is oxygen gas. the prepared gas which is oxygen gas. Another labeling the following diagram, another example, the preparation of carbon dioxide gas. I'm sure, not I'm saying now, أنا هنا متأكد إن كلكم تقريبا prepared carbon dioxide gas at your home by adding vinegar أو الخل on calcium carbonate or baking powder. طبعا كان تفاعل سهل جدا إزاي نحضر الكربون دايوكسيد by adding إن أنا بضيف أي أسيد عندنا في البيت زي الفينيجر للبيكنج باودر اللي هو الكالسيوم كربونات، وبالتالي هيعمل producing للكربون دايوكسيد جاس اللي هو بيكون bubbles that extinguish fire. وعشان اتاكد منه ان هو فعلا كربون دايوكسيد جاز هستخدم glowing match. طب بسرعه كده نشوف الليبلنج هنا. نمبر 1 شور هتكون كربون دايوكسيد جاز. نمبر 1 كربون دايوكسيد جاز. نمبر 2 هيدروكلوريك اسيد. طب انا هستخدم فينيجر ولا هيدروكلوريك اسيد؟ اتس اوكي يعني الاثنين تقريبا نفس الرياكشن او نفس التاثير، لكن طبعا هيدروكلوريك اسيد تاثيره اقوى بكتير. هيدروكلوريك اسيد اسيد قوي شويه عن الفينيجر او عن الخل. نمبر 3 هتكون كالسيوم كربونات اللي هيكون بديل ليها عندنا في البيت هو البيكنج باودر او الصوديوم بايكربونات. كالسيوم كربونات او صوديوم بايكربونات من نفس العيله، والاثنين هيعملوا نفس الرياكشن مع اي اسيد. Another example or another question which is give reason. Cerebellum is very important part in the human body. دايما كده قلنا نصيحة مهمة قوي لما يقول لي أي عضو في جسمك هو ليه مهم، كأنه بيقول لك لو سمحت قول لي الفانكشن أو الرول بتاعه، إيه هو دوره أو وظيفته في جسمك. السيربيلم وظيفته إيه في جسمنا؟ It maintains the balance of the body because it maintains the balance of the body during motion أثناء الحركة. Example تاني. The rib cage surround the heart, both heart and two lungs. A rib cage surrounds both heart and the two lungs. ليه الريب كيج بيحيط بالهارت والتو لانجز؟ أكيد طبعا for protection. الريب كيج ده مجموعة عظام بنسميها القفص الصدري، دي ربنا خلقها حوالين الهارت والتو لانجز القلب والرئتين عشان تحميها from damage, to protect them from damage، تحميها من التلف أو التدمير. Another questions.
leaving spaces between railway tracks سؤال ده متكرر قلنا من شوية to avoid bending or buckling that cause accident عشان تمنع الحوادث أو تمنع انحناء قضبان السكة الحديدية اللي بتسبب للأسف الشديد accident. Okay, so now by this question I'm afraid because we have reached the end of our episode today, so I promise you to meet again next Wednesday inshallah to complete our revision about what we have studied this semester. And now thank you and goodbye.